I am Dr. K. Anjireddy, Associate Professor, Department of Economics, Mahatma Gandhi University, Nalgonda. Today, I would like to discuss with the participants what is sample and what are the characteristics of sample and how do you do the sampling, what are the advantages and disadvantages of the various sampling, that we will try to learn and understand. Okay. So now what is sample? Sample is a tool which helps to know the characteristics of the universe or the population by examining only a small part of it. That means we are not going to study the entire population or the universe, in which we take one set of or a small group of people, that is called as a sample. But the small set of people or group of people, they have to represent the whatever population characteristics are there. That characteristics must be possessed by this sample. So then only that whatever information that we collected by that sample, that will be helpful for us, the purpose which we have collected. మొత్తం జనాభా నుంచి కాకుండా అంటే మొత్తం జనాభా నుంచి మనం సమాచారం సేకరించడం కష్టం అవుతుంది. ఎందుకు? నేను చెప్పిన కదా, మనం 142 కోట్ల జనాభా దగ్గర పోయి సమాచారం సేకరించాలంటే మన జీవితం జరిపి, మళ్ళీ ఆ 142 కోట్ల దగ్గర జనాభా దగ్గర సమాచారం తెచ్చి మనం అనాలిసిస్ చేస్తేరకు ఆ సమస్యలు మారిపోయి కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. సో మనం సేకరించిన సమాచారం యొక్క ఉపయోగమే లేకుండా పోతుంది. మన కష్టం అంతా ఏమవుతుంది? బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అవుతుంది, అవునా? అందుకని మనం మొత్తం జనాభా నుంచి సమాచారం సేకరించడం కష్టమైనప్పుడు, టైం లేనప్పుడు, డబ్బులు అంత ఖర్చు చేయలేనప్పుడు మరొక మార్గం ఏంటంటే శాంపుల్ ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం. సో శాంపుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్, దట్ మీన్స్ ఎ వెపన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ హెల్ప్ us టు, అది మనకు సహాయం చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? జనాభా క్యారెక్టర్స్ లేదా యూనివర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఏవో ఆ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఆ జనాభాలో నుంచి యూనివర్స్ నుంచి ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే ఒక కొద్ది మందిని తీసుకొని మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే, స్టడీ చేస్తే అది మొత్తం జనాభా మొత్తం యూనివర్స్ కు రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ఆ రిజల్ట్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది కూడా. సో అందుకోసం అట్లాంటి పార్ట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఏమంటామంటే శాంపుల్ అంటాం. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉందంటే ఎనీ సబ్సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ which represent all the types of elements of population is called sample. So any subset, you may have n number of subsets. So that subset must be represent all types of population elements or characters. So such subset of population is also called as a sample. So సెట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మన పాపులేషన్ అంటారు. సో అందులో సబ్సెట్, మొత్తం సెట్ లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తున్నాం? సబ్సెట్ అంటే ఉప భాగాన్ని తీసుకుని, మొత్తం భాగాన్ని కాకుండా ఉప భాగాన్ని తీసుకొని, ఆ ఉపభాగం ఎట్లుండాలి? ఇందులో ఎన్ని ఉపభాగాలు ఉన్నా కానీ ఆ ఉపభాగాల లక్షణాలన్నిటినీ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసినటువంటి, మనం తీసుకున్నటువంటి ఉపభాగం వాటి లక్షణాలన్నిటి కూడా ఈ ప్రతిబింబించాలి. అట్లాంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే శాంపుల్ అంటాం. ఇంకొక డెఫినేషన్ వేస్తానంటే శాంపుల్ refers to the small amount of something that gives the information about the thing it is taken from.
అంటే మనం ఏ జనాభా నుంచి అయితే తీసుకున్నామో ఆ స్మాల్ థింగ్ ను, ఆ స్మాల్ థింగ్ మొత్తం జనాభా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ను ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ స్మాల్ థింగ్ ఇస్ known as the sample. So ultimately what we have to understand sample means, from the total population we take few number of people. So that few number of people only we call it as a subset of population. The subset of population only become the sample for us what we selected. So this is the definition of sample. Further, the meaning, a part of the population that represents is completely is known as sample. It means the unit selected from the population as a sample must represent all kind of characteristics of different types of units of population. So whatever the sample you select from the population, it is a unit out of the population. So that should represent characteristics of the all population or different types of units. So that is known as the sample. అంటే మనం ఒక యూనిట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ మొత్తం యూనిట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ లెక్క తీసుకుంటే ఆ ఒక్క యూనిట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆ మొత్తం యూనిట్ల పాపులేషన్ యొక్క లక్షణాలన్నిటిని కూడా ప్రతిబింబించాలి. దాన్నే శాంపుల్ అంటారని మరింత అర్థాన్ని వివరిస్తుంది. ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నాం, డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ దట్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ instead of all units of population in majority of the researchers, and their findings are generalized in the context of entire population. This can be done precisely only if the efforts are made to select the sample by keeping in mind the characteristics of an ideal sample. So reason whatever it may be, due to which reason you are collecting information from few units of population instead of all units of population. So the majority of the researchers, not majority, almost all the researchers, they collect the information from the few units of population from the total units of population. And whatever information that is collected and analysis made and whatever the findings have come, that findings are generalized to the total units of population. So that kind of exercise, what we do, what effort that we do, keeping in mind the characteristics of a ideal sample. So the sample must be an ideal one. When it becomes ideal, when it represents the characteristic of all the population, that becomes ideal. Otherwise it doesn't. సో ఒక ఆదర్శవంతమైన శాంపుల్ ఎప్పుడవుతుందంటే మనం ఏ కారణం చేతనే కారణం ఏదైనా కావచ్చు, మనకు డబ్బు లేకపోవచ్చు, టైం లేకపోవచ్చు, మనుషులు లేకపోవచ్చు, ఏ కారణమైనా కావచ్చు. ఏదైనా ఒక కారణం చేత మనం మొత్తం యూనిట్ల జనాభా కాకుండా కొన్ని యూనిట్ల జనాభా నుంచి మనం సమాచారాన్ని సేకరించి ఆ సేకరించిన సమాచారం వచ్చిన ఫలితాలను మొత్తం జనాభాకు మనం అన్వయిస్తే అలాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే శాంపుల్. ఆ ప్రాసెస్ అంతా మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మనం తీసుకునేటటువంటి శాంపుల్ ఒక ఐడియల్ శాంపుల్, ఒక ఆదర్శవంతమైన శాంపుల్ అనే ఉద్దేశంతో మనం ఇంత ప్రాసెస్ అంత కష్టపడది చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ sample. Now, characteristics of an ideal or good sample. So which one you call it as a good sample? మంచి మనిషి అంటాం, రాముడు మంచి బాలుడు అంటారు, అంటారా? ఎందుకంటారు రాముడు మంచి బాలుడు అని ఎప్పుడు అంటారు అంటే కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. ఏంటాయి? పాత కాలాన్ని నిద్ర లేచును, కాలకృత్యాలు తీర్చుకొను,
చన్నీటి స్నానము ఆచరించును, ఉతికిన దుస్తులు ధరించును, వేలకు బడికి వెళ్ళును. ఉపాధ్యాయుడు లేదా టీచర్ చెప్పిన ఏమంటారు పనులన్నీ కూడా సకాలంలో పూర్తి చేశాడు. అందుచేత రాముడు మంచివాడు. అవునా? సో అంటే రాముడు మంచివాడు అనడానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆ లక్షణాలు ఉన్న రాముడు అనే ఒక పేరు. అలాంటి లక్షణాలు ఎవరికి ఉన్నా వాళ్ళందరినీ కూడా మంచోళ్ళే అంటారు. ఆ లక్షణాలు లేని వాళ్ళే ఏమంటాం? అంత మంచోడు కాదు, చెడ్డోడు అని అనము, కానీ అంత మంచోడు కాదని అంటాం. సో ఫలానా అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మంచివారు అని చెప్తారు. సో అట్లనే ఇట్లా ఒక శాంపుల్ కు మంచి శాంపుల్, ఆదర్శవంతమైన శాంపుల్ లేదా మంచి శాంపుల్ అని చెప్పాలంటే దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి. ఏం లక్షణాలు ఉండాలి? నెంబర్ 1, the number of units in sample must be proportionate. అంటే మనం ఏదైతే శాంపుల్ను సేకరించినామో, శాంపుల్ని ఏదైతే కలెక్ట్ చేసినామో, సెలెక్ట్ చేసినామో, ఆ శాంపుల్ జనాభాకు ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి. ప్రపోర్షనేట్ అంటే ఏంది? వాట్ ఇట్ మీన్స్? ప్రత్యామ్నాయం. ప్రత్యామ్నాయం కాదు, ప్రపోర్షనేట్. అనుపాతం సార్. అనుపాతం. వెరీ గుడ్. సో అనుపాతంలో అంటే పాపులేషన్ ఒక 10% పెరిగితే 100 కోట్లున్న జనాభా 110 కోట్లు అయితే మనం అంతకుముందు 100 శాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎంత తీసుకోవాలి? 110 తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే జనాభా 100 కోట్ల నుంచి 110 అయింది కదా. మన శాంపుల్ కూడా 100 నుంచి 110 కావాలి. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రపోర్షనేట్, తెలుగులో అయితే అనుపాతం. సో మన పాపులేషన్ ఎంత ఉంటే దానికి ప్రపోర్షనేట్ గా మన శాంపుల్ను సెలెక్ట్ చేయాలి. అట్లా చేస్తేనే అది ఆ పాపులేషన్ బాగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఆ లక్షణాలను కూడా రిప్రజెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. సో ద సెలెక్టెడ్ శాంపుల్ మస్ట్ బి ప్రపోర్షనేట్. ద సెకండ్ ఈస్ units selected in sample must represent all the characteristics of the different units of population. So manam a units, whatever the units that we have selected, so that selected units characteristics must represent the remaining units that are there in the population. So then only that becomes a good sample or ideal sample. అంటే మనం జనాభాలకెళ్ళి ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సెలెక్ట్ చేసినామో ఆ సెలెక్ట్ చేసిన పాపులేషన్ యూనిట్స్ మిగతా పాపులేషన్ యూనిట్స్ యొక్క లక్షణాలన్నిటినీ కూడా ఇవి ప్రతిబింబించాలి లేదా వాటిని ప్రాతినిధ్యం వహించాలి. అప్పుడే అది ఆదర్శవంతమైన శాంపుల్ లేదా మంచి శాంపుల్ గా ఉంటుంది. మరొక లక్షణం ఏంది? వాట్ ఈస్ ద అదర్ క్యారెక్టర్ దట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్? Sample should be helpful in realizing all the objectives of research. So manaku sample anedi మనం రీసెర్చ్ కోసం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం అడ్రస్ చేయడానికి we are collecting sample. సో ఆ సెలెక్టెడ్ శాంపుల్ ఏదైతే ఉందో మన రీసెర్చ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటినీ కూడా నెరవేర్చేటట్టుగా ఉండాలి. సో ఉంటేనే అది ఐడియల్ శాంపుల్ లేదా గుడ్ శాంపుల్, లేకపోతే కాదు. మరొక లక్షణం ఏంటంటే ద యూనిట్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్ ఫెయిర్లీ వితౌట్ ఎనీ బయాస్. సో మనం శాంపుల్ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు we should not have any bias. If the sample is selected with bias, then automatically whatever the results that you find, that results will also bias. It is not an unbiased or fair. So that is why the sample should be selected on an unbiased basis, not on a biased basis. So it should be fairly selected. అంటే మనం ఈ శాంపుల్
యూనిట్స్ ఏవైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో అవి ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా చాలా ఏమంటారు ఫెయిర్ గా అంటే చాలా అందరికి తెలిసేటట్టుగా సెలెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడే అది ఏం శాంపుల్ అవుతుంది, ఆదర్శవంతమైన శాంపుల్ లేదా మంచి శాంపుల్ అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. మరొక క్యారెక్టర్ ఏంటంటే శాంపుల్ షుడ్ బి సచ్ దట్ కెన్ సేవ్ టైమ్, ఎనర్జీ అండ్ మనీ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్. సో ఏ శాంపుల్ అయితే రీసెర్చ్ యొక్క మనీని, డబ్బును, రీసెర్చ్ యొక్క టైంను, కాలాన్ని, రీసెర్చ్ యొక్క ఎనర్జీని కూడా, శక్తిని కూడా ఎంత వీలైతే అంత కాపాడుతుందో, అంత పొదుపు చేస్తుందో అట్లాంటి శాంపులే ఆదర్శవంతమైన శాంపుల్ లేదా మంచి శాంపుల్ అవుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ another important character is the contacts of a units of sample should be convenient for the researcher. It means the units of sample should be within the reach of the researcher. So whatever the sample that we selected, it should be within the reach of the researcher. That means you should not go to the sample for a faraway places. So if you go that to a faraway places, what will happen? You need to spend more money and your time will be wasted, your energies also will be wasted. So that is why the sample which is selected should be within your reach, very close by you. Then only you can save all those things, money, time and other things. So మనం ఏదైతే శాంపుల్ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసినామో అది మనకు ఎంత దగ్గర వీలైతే అంత దగ్గర ఉండాలి. ఎక్కడో దూరానున్న శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మనం వాడికి పోవడానికి రావడానికి రవాణా ఖర్చు అవుతుంది, తర్వాత టైము కాలం వృధా అవుతుంది, మన శక్తి కూడా వృధా అవుతుంది. సో అట్లా వృధా అయ్యేటివి మనకు అంత ఉపయోగపడేటివి కావు. సరే సమాచారం ఎట్లా సేకరించో అది ఉపయోగపడుతుండొచ్చు, కానీ బట్ మనం శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసే ఉద్దేశమే మనం వీలైనంత మనీని, డబ్బును పొదుపు చేయడం, కాలాన్ని పొదుపు చేయడం, తర్వాత శక్తిని కూడా పొదుపు చేయడం. మన శక్తిని ఎక్కువ ఖర్చు చేసుకోవద్దు, డబ్బును ఎక్కువ ఖర్చు చేసుకోవద్దు, కాలాన్ని కూడా ఎక్కువ ఖర్చు చేసుకోవద్దు. మరి అవి ఎక్కువ ఖర్చు అయిందంటే అట్లాంటివి మంచి ఆదర్శవంతమైన శాంపుల్ కాదు. అవి ఎంత తక్కువ ఖర్చు అయితే ఈ శాంపుల్ అంత ఆదర్శవంతమైనదిగా ఉంటుంది. దెన్ another important character of this sample is collection of data from units of sample should be convenient for the researcher. So the collection of information should also be convenient. That means the respondents where you are collecting the information, they should not ask you to come in a odd time. Suppose the respondent asks you to come at the night 11 o'clock. Is it convenient for you? No. నువ్వు రాత్రి 11 గంటలకు నీకు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న సమాధానం చేస్తారు రమ్మంటే అది కన్వెంట్ టైం అవుతుందా? కాదు. ఉదయం 11 గంటలు అంటే కన్వెంట్ టైం ఉంటుంది, కానీ రాత్రి 11 గంటలకు అయితే అది కన్వెంట్ టైం ఎవరికి కాదు. సో అది అంత మంచిది కూడా కాదు. సో అందుకోసం చాలా సౌకర్యవంతమైన సమయంలో ప్రతిస్పందించే జనాభా యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే శాంపుల్, అది సమాచారం ఇస్తే మనం సేకరించడానికి చాలా సౌకర్యంగా, సుఖవంతంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్? అసలు ఈ శాంపుల్ ఎందుకు? వన్ ఈస్ research process becomes faster and less expensive. So if you select the sample and through which you collect the information, your research becomes very easy. You can do it very fast. You need not waste much time. You can do it early. And you will also incur less expenses. You need not spend not any money. You need not to spend huge amount of money. With little money or with a small amount of money, you can collect the information. So that is the importance of the sample.
అంటే పరిశోధకుడికి వీలైనంత మేరకు తక్కువ ఖర్చు అయ్యేటట్టుగా ఉండాలి. తర్వాత తక్కువ కాలంలో అది ఆ సమాచారం సేకరించడం అనేది పూర్తయిపోవాలి. సో అట్లాంటి శాంపుల్ చాలా అవసరం. సో అది ఈ శాంపుల్ అనేది అది దానికి దోహదపడుతుంది. దేనికి? మీ ఖర్చును తగ్గించడానికి, మీ మీ పనిని తొందరగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి శాంపుల్ అనేది చాలా అవసరం లేదా ముఖ్యమైనది. రెండవది ఏంది? ది సెకండ్ వన్ ఈస్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ ప్రిసైజ్లీ as number of subjects in sample has been less than that in the population. So when you select the sample will have a less subjects. That means there may not be many issues. There will be less issues and less subjects with that sample units there. So therefore, when less unit subjects are there, you collect the information very quickly. If there are more subjects, you need to collect all the information. It takes more time. So that is also another importance. Then data can be collected easily for research. So it is, you can collect the data very easily through this sample. The statistical measurements can be taken easily and precisely because the number of subjects in sample has been comparatively less. So just now the other second point that is telling the same, but in a little differently that is saying. What it is saying here is the measurements. So whatever the measurements that you do, that is average or standard deviation or anything that you do, you can do very quickly. If the population is too big, it is very difficult to calculate all those average standard deviation. It takes more time. But when the sample is there, since the number of units are very less, so it is easy to calculate any of these what you call statistical measurements. Then the data collection and research process remain under the control of the researcher, as he has to collect the data from and deal with endless number of subjects. So the data, the collected information will be remain with the researcher, because if it is too huge information, he cannot store it. He cannot, preserve it. That becomes very difficult. So therefore, you required in a different space, different this thing. So that may not be under your control. But when you are collecting the information through a sample, with a limited units of population, you collect the information that you can keep in your oneself. That may be sufficient. So it may not be that big volume of the information. So మనం శాంపుల్ నుంచి సమాచారం సేకరిస్తే తక్కువ పేపర్లలో చాలా మనం ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న షెల్ఫ్ ఉంటే షెల్ఫ్ లో పెట్టుకోవచ్చు, అది సరిపోతుంది. కానీ ఎక్కువ జనాభా నుంచి సమాచారం సేకరిస్తే అది నీ ఇల్లు సరిపోదు, పెద్ద ఇల్లు కావాల్సి వస్తుంది. సో నువ్వు అది దాచిపెట్టడానికి పెద్ద ఇల్లు తీసుకునే పరిస్థితి నీ దగ్గర ఉండదు. అందుకోసం అప్పుడు అది వేరే దగ్గర పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ వేరే దగ్గర పెడితే నీ కంట్రోల్ అనేది లేకుండా పోతుంది. సో ఈ శాంపుల్ ద్వారా సేకరించిన సమాచారం, శాంపుల్ నుండి సేకరించిన సమాచారం ఏమిటంటే తక్కువ సమాచారం, తక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది మీ దగ్గర దాచిపెట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. మళ్ళీ ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ take it and use it. Data analysis or interpretation can be done precisely. So ఈ తక్కువ శాంపుల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన డేటాను మనం అనాలిసిస్ చేయడానికి కానీ ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి కానీ ఈజీగా ఉంటుంది. దాని ప్రిసైజ్గా అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎంత తక్కువలో వీలైతే అంత తక్కువలో చేసి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. And another important one is, if the subjects are to be demolished for collecting data, sample selection is the only way for conducting the research. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసినామో దాన్ని మళ్ళా డిమాలిష్ చేయాలంటే, అంటే
అది లేకుండా చేయాలి. సో మరి ఎక్కువ సమాచారం ఎక్కువ పాపులేషన్ యూనిట్స్ నుంచి సేకరిస్తే అది అప్పుడు సమస్య అవుతుంది. ఎందుకు సమస్య అయితే దాన్ని డిమాలిజ్ తీసేయడానికి కష్టం అవుతుంది. సో తక్కువ శాంపుల్ యూనిట్స్ అయితే that becomes very easy. You collect and what you call dispose. So that becomes very easy. It may not be a bigger problem. Then the sample is essential in experimental research. So particularly in sciences, even in the social science also, you do require the sample, but in sciences, they conduct the research with samples only. They don't take it in a huge quantity. So with few samples, they do it, and whatever the results come, they standardize it. So with that, they generalize it and do it, publish that result or propagate that result. So that becomes very easy. So the sample నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ముఖ్యంగా సైన్స్లలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు శాంపుల్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం అన్ని మొత్తం పాపులేషన్ తోటి చేయడం కుదరదు. ఎందుకు కుదరదు అంటే అది ఎక్కువ టైం కావాలి, ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. సో అంత ఖర్చును టైం మనం భరించే స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇదైతే ఈజీగా అవుతుంది. In the same way, in longitudinal studies, engaging all units of population for a long time, this becomes tedious and impractical. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ స్టూడెంట్స్ మీద లాంగిట్యూడినల్ అంటే మీరు స్కూల్లో మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండే, మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండే అదొకటి. మళ్ళీ మీరు కాలేజీకి వచ్చినాక మీ ప్రవర్తన ఏముంది, మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఏముంది అదొకటి. మీరు యూనివర్సిటీ స్థాయికి వచ్చినాక యూనివర్సిటీలో ఎట్లా ప్రవర్తన ఉంది, ఏ విధంగా చదువుతుంది. సో ఇది అంటే లాంగిట్యూడినల్, ఒకటే దాంట్లో పైకి వెళ్ళడం. పక్కకు వెళ్తేనేమో దట్ బికమ్స్ హారిజాంటల్, లాటిట్యూడినల్. సో దిస్ ఈస్ లాంగిట్యూడినల్. సో లాంగిట్యూడినల్ రీసెర్చ్ చేసే వాటికి శాంపుల్ అయితేనే వీలవుతుంది. మొత్తం పాపులేషన్ తీసుకొని చేయాలంటే మనం ఒక్కసారి చేసిన ఇన్ఫర్మేషనే కలెక్ట్ చేసి ప్రిజర్వ్ చేయడం కష్టము, ఆ ఖర్చు అవుతుంది. అవన్నీ చాలా వ్యయ ప్రాసలతో కూడుకున్నది. ఇక నువ్వు లాంగిట్యూడినల్ సంవత్సరాల కొద్ది చేస్తున్నంటే అది నీతో అయ్యే పని కానే కాదు. సో అందుకోసం లాంగిట్యూడినల్ రీసెర్చ్ ఏదైతే చేస్తారో అది తప్పకుండా you have to take the sample only. By using sample, you have to do that longitudinal research. So this will help. This is very important for such kind of research. So in case of infinite population also, data can be collected from the sample. If your population is infinite, this is not finite. Yesterday we have discussed now what is a finite population, what is a infinite population. So if the population is infinite, what you have to do, you have to collect the information from the sample only. When the population is infinite, how can you collect the information from all the population? It's not possible. So that is why you have to select the sample, from that only you collect the information. అంటే మనం అనంతమైన జనాభా నుంచి సమాచారం సేకరించడం చాలా కష్టమైన పని. ఎందుకోసం? జనాభా అనంతమైంది, ఎంతో తెలియనప్పుడు ఎంతమంది దగ్గర నుంచి సేకరిస్తాం, అది కుదరని పని. అందుకని ఆ అనంతమైన జనాభా నుంచి మనం కొంత శాంపుల్ తీసుకొని ఆ శాంపుల్ నుంచి మనం సమాచారం సేకరించి మన విశ్లేషణ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ face-to-face contact between the researcher and subject becomes easy and convenient if the sample is selected for research. So, when you select few units of population, that is sample,
you can go and interact face to face with the respondents. So when you interact face to face respondents, some information you collect or observe by looking at their facial feelings, or they're looking at their body feelings. So you can understand how one is responding to your question, or when you are sitting before them, how they are behaving, all that you can understand what is they mean or what is they intended to. So అట్లాంటిది మనకు ఈ ఫేస్ టు ఫేస్ దాటనే వీలవుతుంది. ఫేస్ టు ఫేస్ పోవాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ శాంపుల్ బట్ నాట్ ది total population. Then complex and sensitive tools can be used safely for research, as subjects can be made aware of sensitivity of same properly because they have been comparatively less in number. So కొంచెం సెన్సిటివ్ అయినటువంటి విషయాలలో టూల్స్లలో లేదా కాంప్లెక్స్ టూల్స్లలో యూ కెనాట్ గో ఫర్ ఏ టోటల్ పాపులేషన్ information. So in such case of sensitive cases and the complex cases, you have to have only sample from which you can collect the information and do your research and analyze it. Okay, so these are the importance of the sample. Now, so what is sample you are saying? But how do you make the sample? That means sampling, selecting the sample. So what is meaning of the sample? The process of selecting sample from the population is called sampling. So the process which you follow, how do you select that few units of population from the total population of the wholesome population? A method is used to select the sample is called the sampling. So from that, how do you select which method you adopt to select the sample? That is called as a sampling method. So one is the sampling, that means the process that you do selecting. The second is the selecting sample, what method that you uses. So that method is called the sampling method. Sampling అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు శాంపుల్ అంటే మాట్లాడుకున్నాం. సో శాంపుల్ అంటే దేన్నన్నాం? మొత్తం జనాభా నుంచి మనం సమాచారం సేకరించడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళి కొన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ జనాభాను తీసుకుంటాం. అంటే కొంతమంది సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాచారం తీసుకుంటాం. అది శాంపుల్ అని చెప్పినాం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? శాంప్లింగ్ అంటే ఏంది అంటే ఆ జనాభాను ఏ విధంగా మనం ఎంపిక చేస్తున్నామో చెప్పేదే శాంప్లింగ్. ఆ ప్రక్రియ ఏదైతుందో ఆ ప్రక్రియను మనం శాంప్లింగ్ అంటాం. అయితే మనం ప్రక్రియను చేయడానికి ఒక పద్ధతి, ఒక మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఏదైనా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది కదా, సో ఆ పద్ధతిని ఏమంటారు అంటే శాంప్లింగ్ మెథడ్. ప్రాసెస్ నేమో శాంప్లింగ్ అంటారు, ఆ ప్రాసెసింగ్ చేసే మెథడ్ నేమో శాంప్లింగ్ మెథడ్ అంటారు. ఓకే, అర్థమైందా? రైట్. Researchers can apply certain sampling methods out of different methods according to the objective of the research. So we'll see what are the different methods and how to collect. అంటే మనకు వేరు పద్ధతులు ఏమున్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చర్చిస్తాము. అయితే రీసెర్చర్ ఏ రీసెర్చర్ కూడా అన్ని పద్ధతులను ఉపయోగించి శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేయరు. సో అందులో ఒక్కొక్కసారి 2 పద్ధతులు కూడా ఉపయోగించి చేయొచ్చు. సాధారణంగా ఒక్క పద్ధతిని ఉపయోగించే పరిశోధకుడు శాంపుల్ను సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందుకోసం అది ఎందుకు చేస్తారు అంటే మళ్ళీ పద్ధతి మారినప్పుడు ఫలితాలలో కొంత తేడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎందుకోసం మన పద్ధతి మారింది కదా. చూడు మనం ఇందులో ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నారా? సరే ఉండనిపోండి. మీరు వంట చేస్తారు కదా ఎవరు అయినా, ఇప్పుడు అదేమంటారు, పురుషులు కూడా వంట చేస్తారు కదా. సో వంట చేసేటప్పుడు కూరలు ఉండేటప్పుడు అనేక పద్ధతులు ఉపయోగిస్తారు. చికెన్ 65, చిల్లీ చికెన్, అవునా? చికెన్నే ఒక 30-40 వెరైటీస్ చేస్తారు. ఎందుకు అది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఎందుకు పెడతారు, ఆ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఎందుకు పెడతారు అంటే ఆ చేసే పద్ధతి వేరు కాబట్టి ఆ వేరే పేరు పెడతారు, అవునా? సో అట్లనే ఇక్కడ కూడా శాంప్లింగ్ ను సెలెక్ట్ చేయడానికి అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. సో అందులో మీకు ఏ పద్ధతి మీ పరిశోధనకు ఉపయోగపడుతుందో అది తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ని కూడా కొందరికి జింజర్ చికెన్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, పడుతుంది. కొందరికి చిల్లీ చికెన్ అంటే ఇష్టం అంటే పడుతుంది. కొందరికి ఇంకొక చికెన్, ఏదో రకరకాలు ఉంటాయి కదా. సో అది వాళ్ళకి అది తింటేనే తృప్తి ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకా వేరే రకమైన ఏంటంటే ఆ తృప్తి ఉండదు, ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిగా ఉంటుంది. అట్లనే శాంప్లింగ్ కూడా మనం పరిశోధనకు ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ పరిశోధనకు అవసరమైనటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగిస్తేనే బాగుంటుంది. లేకపోతే వేరే పద్ధతి ఉపయోగిస్తే మన ఫలితాలు సక్రమంగా రావు, దానివల్ల మనకేం ఉపయోగము ఉండదు. ఓకేనా? సో మరి ఏం పద్ధతులు ఉన్నాయో చూద్దాం. అయితే ఈ మనం శాంప్లింగ్ చేయడానికి దేర్ మస్ట్ బి సమ్ బేసిస్, అంటే ఏదో ఒక ఆధారం ఉండాలి కదా. ఏ ఆధారంగా సెలెక్ట్ చేస్తున్నట్టే. సో దేర్ మస్ట్ బి థియరిటికల్ బేసిస్ ఫర్ శాంప్లింగ్. సో థియరిటికల్ అంటే ఏంది? సిద్ధాంతం. సో ఇక్కడ 2 రకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ఒకటేంది? లా ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ రెగ్యులారిటీ. So what the theory says, statistical regularity, this law of statistical regularity lays down a moderately large number of items chosen at random from a large group are almost sure on the average to possess that characteristics of the large group. So from large group, you are selecting a small group. So this small group moderately the large number of items chosen at random. So what is random we will discuss, but here you select the large number of items in a random method. So from the large group or almost the total population, and on average that possess the population characters of the total population. So that it means మనం ఏదైతే ఈ స్టాటిస్టికల్ రెగ్యులారిటీ అనే లా ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ రెగ్యులారిటీ అనే సిద్ధాంతం థియరీ చెప్పేది ఏంటంటే, మన శాంపుల్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ శాంపుల్ వీలైనంత పెద్దగా ఉండాలి. అంటే మోడరేట్లీ, మరీ పెద్దగా కాదు, మరీ పెద్దగా అయితే మళ్ళీ పాపులేషన్ అంత అవుతుంది. మోడరేట్లీ అంటే కొంచెం వీలైనంత పెద్దగా ఉండాలి. సో అది ఆ విధంగా మనం ఇది మళ్ళీ ఎట్లా చేస్తాము అంటే రాండమ్ మెథడ్లో సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో రాండమ్ మెథడ్లో సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇట్లాంటి లార్జ్ శాంపుల్ మనకు వచ్చే రిజల్ట్ మన యావరేజ్ చేస్తే ఆ యావరేజ్ అనేది సగటు అనేది జనాభా మొత్తం జనాభాకి ఏవైతే లక్షణాలు ఉంటాయో అదే లక్షణాలు మన దీంట్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది ఏం చెప్తుంది? లా ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ రెగ్యులారిటీ అనే సిద్ధాంతం చెప్తుంది.
మరొక సిద్ధాంతం ఏంది? లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్. సో when the numbers are increased, the sample number is increases, so it has an inertia. That means internally that character is there. When numbers are increasing, that will automatically represent the population characteristics or population, what you call result. So that result becomes very reliable result, acceptable results, and useful results. So again in this also, how that it says the other things being equal, like demand. If there is no change in the price of related goods, no change in the income of the consumer, no change in the taste and habits of the consumers, so all these things are being equal, then what is that? If price changes, demand, price increases, demand decreases, price decreases, demand. Like that, this is also that one. So other things being equal, the other things you are not changing. But what you are changing? Only the sample you are changing. When you are changing the sample as it is increasing, the size increases. So that is becomes very close to the population, and it becomes very more or less stable compared to the small ones. So చిన్న వాటి కన్నా పెద్ద శాంపుల్ అనేది మీకు మొత్తం పాపులేషన్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించేటట్టుగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ లా ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ చెప్తుంది. సో ఇది రెండు సిద్ధాంతాల ఆధారంగా మనం ఈ శాంపులింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో అసలు శాంపుల్ కు ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? ఇంతకుముందు మన క్యారెక్టర్స్ అని చూసినాం, బట్ అందులో కూడా కంపల్సరీ కాదు, అవన్నీ ఉంటే మంచిదే, బట్ కనీసంగా తప్పకుండా ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? ఇప్పుడు రాముడు మంచివాడు అంటే అవన్నీ చెప్పినాం కదా, మరి అన్ని ఏదైనా తక్కువ అయింది అప్పుడు ఎట్లా అంటే, తక్కువ అవడంలో కూడా మనం ఏది తక్కువ అయితే ఒప్పుకోగలము, ఏది తక్కువ అయితే ఒప్పుకోలేము అనేది ఉండాలి. సో అంటే కనీసంగా ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటో ఉండాలి. అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ కు ఎసెన్షియల్ గా తప్పకుండా ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటంటే కనబడుతున్నాయి కానీ 4. ది ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది శాంప్లింగ్ ఈస్ the sampling must be sample must be a representative one. That should be it should have a representativeness. So when does it represent? Whatever the method that you use and select from the universe, that should represent the universe. So then that becomes the original good sample. And this to become that, to become a representativeness, what we should do, the sample should be selected to ensure the representativeness, the random method of selection should be used. So the sample, if you want to become a representative one, what you have to do, you have to use the selection method as a random method. If you use the random method only, that sample becomes the representative one. If you select by non-random method, it doesn't become a representative sample. So invariably you have to use random method only for selecting the sample. ఈ శాంపుల్ దానికి కనీసంగా లేదా తప్పకుండా ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటంటే ఒక 4 ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి రిప్రజెంటేటివ్నెస్, అంటే ప్రాతినిధ్యం వహించేదిగా ఉండాలి. మరి ప్రాతినిధ్యం ఎప్పుడు వహిస్తుంది? మనం శాంపుల్ని ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ పాపులేషన్ లేదా యూనివర్స్ రిప్రజెంట్ చేసినట్టుగా ఉండాలి. సో ఎప్పుడైతే రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతుంది అంటే మనం ఆ శాంపుల్ను సెలెక్ట్ చేయడం అనేది ఏ పద్ధతి ద్వారా సెలెక్ట్ చేయాలి? రాండమ్ మెథడ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయాలి.
రాండమ్ మెథడ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అట్లాంటి శాంపుల్ ప్రాతినిధ్యం వహించే సంఖ్యలుగా రిప్రజెంటేటివ్నెస్ గా ఉంటుంది. అదేందా ఇప్పుడు మనకు ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారు కదా, మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో దే ఆర్ అవర్ రిప్రజెంటేటివ్. దే రిప్రజెంట్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ అండ్ డిస్కస్ దే ట్రై టు ఫైండ్ సొల్యూషన్ టు అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ. అవునా? సో మన రిప్రజెంటేటివ్ ఎట్లా అనుకున్నాం? బై ఓటింగ్, అవునా కదా? బట్ ఇక్కడ ఈ శాంపుల్ని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి? నాట్ బై ఓటింగ్, it is by random method. That is, there are two methods, random methods. One is tippet numbers, the other is the lottery method. So మీరు లాటరీ మెథడ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసిన రాండమ్ మెథడ్ లో వస్తుంది, లేదా టిప్పెట్ నెంబర్స్ అని ఉంటాయి, అవి యూజ్ చేసి చేసిన రాండమ్ శాంపులింగ్ వస్తుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది what you call to become a representativeness or representative sample. Then the next one is adequacy. So the size of the sample should be adequate one. It should not be less or more. So when does it become adequate one? Suppose if you are thirsty, మీరు బాగా దాహంతో ఉన్నారు, దాహంతో ఉంటే మీకు వాటరు స్పూన్ తోటి ఇస్తుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది మీ దాహం తీరుతుందా? తీరదు సార్. తీరదు. మరి అదే కుండతోటి తెచ్చి ఇచ్చిన అనుకోండి, దాహం తీరుతుందేమో, కానీ మరి మీరు కుండతోటి తాగగలరా? కష్టమైన పని. మనం తాగుతుంటే ఆ నీళ్లు ముక్కులకు నోట్లకు పోయినాయి అనుకోండి, నోట్లకు పోతే ప్రాబ్లం లేదు, ముక్కులకు నాసికారంధ్రాలకు పోయినాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది? మన ప్రాణమే పోతుంది. అందుకోసం మనకు దాహం తీర్చుకోవడానికి మనం నీళ్లు దేనితో తాగుతాము? గ్లాస్ తోటి తాగుతాం, అవునా? ఆ గ్లాస్ అనేది మనకు అడిక్వేట్ వన్. సో స్పూన్ అయితే ఇదే ఇన్అడిక్వేట్ వన్. అదే కుండ అయితేనేమో అది ఓవర్ అడిక్వేట్. సో మనకు ఓవర్ అడిక్వేట్ ఉండొద్దు, ఇన్అడిక్వేట్ ఉండొద్దు. ఎట్లుండాలి? అడిక్వేట్ గా ఉండాలి, అంటే సరిపోయేటట్టుగా ఉండాలి. మరీ ఎక్కువ ఉండొద్దు, మరీ తక్కువ ఉండొద్దు. Then the third character is independence. So the sample should be independent one. It should not depend on the anything. So all items of the sample should be selected independently of one another, and all items of the universe should have the same chance of being selected in the sample. So మనం total population నుంచి మనం శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం? 2 మెథడ్స్ అని చెప్పినాం కదా. సరే, టిప్పెట్ నెంబర్స్ అంటే ఆ నెంబర్స్ మీకు తెలియదు, కానీ మీకు లాటరీ మెథడ్ అయితే తెలుసు కదా, లాటరీ. సో అందరు పేర్లు రాసి, చీటీలలో పేర్లు రాసి ఒక డబ్బులు వేసి ఊపి ఎవరన్నా ఒకరిని కన్ను మూసుకొని అది ఏదన్నా ఒకటి తీయమంట. సో కన్ను మూసుకొని తీస్తారు కాబట్టి అది ఏది కూడా కావాలని తీసినట్టు ఉండదు, అవునా? మరి మరోసారి మరొకటి తీస్తే, అంటే మనం సెకండ్ టైం తీసింది ఫస్ట్ టైం తీసిన దాని మీద ఆధారపడి ఉండదు, ఉంటుందా? ఉండదు అన్నట్టు. సో అట్లా ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ మరొకసారి సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ను డిసైడ్ చేయదు, ఒకదాని మీద ఇంకోటి ఆధారపడి ఉండదు. సో అట్లాంటి శాంపుల్ని మనం ఏమంటామంటే ఇండిపెండెన్స్ వన్. Then third character is homogeneity. So homogeneity అంటే ఏంది? What it means? It should have the same. There should not be difference of one to the another. Okay. There is no basic difference in the nature of the units of the universe
and that of the sample. So whatever the universe of the population is there, the same has to be the sample. So sample is of something and your population or your universe is of the other thing, then it doesn't become a homogeneous. సో మనం ఏ జనాభా నుంచి అయితే శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ శాంపుల్ ఆ జనాభా లాగానే ఉండాలి. మనం సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ జనాభా లాగా ఉండకుండా మరో రకంగా ఉందనుకోండి, సో దెన్ దట్ బికమ్స్ ఎన్ what you call it becomes an heterogeneous. It doesn't become a homogeneous. అది homogeneous గా ఉండదు, heterogeneous గా అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ కనబడుతుందా, ఇది కర్సర్ నేను తిప్పుతున్నా కనబడుతుందా? ఎస్ సార్. ఇది శాంప్లింగ్, ఇది శాంప్లింగ్. ఈ శాంప్లింగ్ అనేది ఫస్ట్ మొదట్లో రెండు పద్ధతులుగా డివైడ్ చేయబడింది. ఒకటేమో ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉందా? ఇది ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అంటారు. దీనికి యాక్చువల్గా అవి ఏమంటారు, అవి ఆరో మార్క్స్ అన్ని పెట్టి ఉండే కానీ ఎందుకు ఇలా పోయినాయి. సరే, సో ఇదేమో ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ ఒక పద్ధతి, మరొకటేమో నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్. సో శాంప్లింగ్ అనే దాన్ని మనం రెండు పద్ధతుల ద్వారా తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్. సో ఈ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ ఏమంటారు అంటే ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అని కూడా అంటారు. సో ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అన్నా ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అన్నా ఒకటి. సో ఈ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అంటే దీన్నే నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అని కూడా అంటారు. సో ఇవి ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ కాకుండా నాన్ ప్రాబబిలిటీ. నాన్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ప్రతిచయన పద్ధతి కాకుండా మనం ఇది వేరే పద్ధతి ద్వారా చేస్తే దాన్ని నాన్ ప్రాబబిలిటీ అంటారు. సో ఈ నాన్ ప్రాబబిలిటీ దాంట్లో మళ్ళీ మూడు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఏంటివి? సో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటేమో జడ్జిమెంట్ శాంప్లింగ్, రెండవది కోటా శాంప్లింగ్, మూడవది కన్వెన్స్ శాంప్లింగ్. ఈ మూడు శాంప్లింగ్స్ అనేటివి దేని కింద వస్తాయి? నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ కింద వస్తాయి. అవునా? సో ఈ జడ్జిమెంట్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంది, కోటా శాంప్లింగ్ ఏంది, కన్వెన్స్ శాంప్లింగ్ ఏంది అని మనం చదువుదాం. సో ఇప్పుడైతే మనకు శాంప్లింగ్ ను రెండు పద్ధతుల ద్వారా ఎంపిక చేస్తాం. ఒకటి నాన్ ప్రాబబిలిటీ, రెండవది ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్. సో ఈ నాన్ ప్రాబబిలిటీ కిందనే మనకు మూడు ఉన్నాయి: జడ్జిమెంట్ శాంప్లింగ్, కోటా శాంప్లింగ్, కన్వెన్స్ శాంప్లింగ్. సో ఈ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ ను మళ్ళా రెండుగా విభజించింది. ఒకటేమో అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఆర్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, రెండవదేమో restricted random sampling or restricted random sampling. So unrestricted or simple random sampling is one, restricted sampling is the another one. ఈ రెండు పద్ధతుల్లో మళ్ళీ ఈ restricted random sampling లో ఫర్దర్ గా ఇంకా కూడా డివైడ్ చేయడం. One is stratified random sampling, the other is systematic random sampling, the third one is clustered random sampling. సో ఈ మూడు పద్ధతులు ఉన్నాయి. దేని కింద? restricted random sampling. So let us see each one of this. What is that? What are those? So మనం random sampling రెండుగా విభజించాం కదా. Have we divided or not? Yes, sir. So what are they? One is simple random or unrestricted random sampling. The second one is restricted sampling. So first one, let us see unrestricted or simple random sampling. So this is simple random sampling. So for this, what we have to do? Each member of the population is numbered. Then a given size of the sample is drawn with the help of random number chart. The other way is to do a lottery. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, లాటరీ మెథడ్లో కానీ లేదా
టిప్పెట్ నెంబర్స్ అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ సింపుల్ గా ర్యాండమ్ నెంబర్స్ అన్నాడు. ఆ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ను టిప్పెట్ అనే స్టాటిస్టిషియన్ తయారు చేయడం జరిగింది. అందుకోసం దాన్ని ఏమంటారంటే టిప్పెట్ నెంబర్స్ అని. సో టిప్పెట్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ద్వారానే చేయొచ్చు, లేదా లాటరీ పద్ధతి ద్వారా చేయొచ్చు. So write all the numbers on small uniform pieces of paper, fold the papers, put them in a container and take out the required lot in a random manner from the container as it is done in the kitty parties. So it is relatively simple to implement, but the final sample may miss out small subgroups. అంటే మనం ఈ మొత్తం జనాభాలకు వెళ్ళి వాటందరికి మన జనాభా ఏదైతుందో ఆ జనాభా అందరికి కూడా ఏం చేయాలి, పేర్లన్నా రాయాలి, నెంబర్లన్నా 1 2 3 అని రోల్ నెంబర్స్ ఇస్తాం కదా. సో అట్లా నెంబర్లు ఇచ్చి అవన్నీ కూడా చిన్న ఏకరూపం సేమ్ సైజ్ పేపర్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పేపర్ లో దాంట్లో రాసి వాటిని రోల్ చేసి ఒక పెద్ద కంటైనర్ డ్రమ్లు వేసి వాటి తిప్పుతూ ఒకసారి తిప్పడం మళ్ళీ వడదీయడం, ఒకసారి తిప్పడం వడదీయడం. సో ఆ విధంగా మనం ర్యాండమ్ మెథడ్ లో వాటిని తీస్తాం. సో అందుకోసం దట్స్ కాల్డ్ as a సింపుల్. సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ effort on that. We are simply writing the names on the papers and rolling out and putting a small container drum. We just mix it and take out one after the other. So that is called the simple random method. అంటే మనం ఒక ఏకరూపమైనటువంటి ఒక పేపర్ తీసుకొని మనకున్న జనాభా అందరి పేరు కూడా ఒక్కొక్క షీట్ మీద రాసి వాటన్నిటిని చుట్టి ఆ చుట్టిన పేపర్లన్నిటిని కూడా ఆ చుట్టాలన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తాం, ఒక పెద్ద డ్రమ్లు వేసి దాంట్లో బాగా తిప్పి ఒక్కొక్కటి తీస్తాం. తీస్తే అట్లాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే లాటరీ మెథడ్. అంటే మనం ఈ లాటరీ మెథడ్ ద్వారా తీస్తే ఎంతైతే ప్రాబబిలిటీ అంటే సంభావ్యత ఉంటుందో, ఈ టిప్పెట్ నెంబర్స్ ద్వారా కూడా ఆ సంభావ్యత ఆధారంగా నెంబర్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఏమంటారంటే టిప్పెట్ నెంబర్స్ అంటారు. సో ఆ టిప్పెట్ నెంబర్స్ ద్వారా కూడా మనము ఈ సింపుల్ ర్యాండమ్ మెథడ్ ను యూజ్ చేయవచ్చు టు సెలెక్ట్ ద శాంపుల్. సో దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటి, ది శాంపుల్ విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ బయాస్. సో అట్లా మనం ఈ సింపుల్ ర్యాండమ్ మెథడ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ ఏదైతుందో అది ఏ బయాస్, ఏ పక్షపాతం కూడా ఉండదు. ఇట్ విల్ హ్యావ్ నో బయాస్ బికాస్ there is no scope for the biasness. We are just selecting the sample by random. Random means accidentally. So there is no purposiveness or there is no what you call specific effort to select that one. So that is why it is called as a random. By accidentally that whatever you select, that is it becomes an accidental, but not by any choice. It was by chance. It is a chance method, but not choice method. Choice అంటే నువ్వు ఎంపిక చేయడం, ఛాన్స్ అంటే దానికి వచ్చిన అవకాశం బట్టి అది రావడం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఛాన్స్. సో ఇది దిస్ ఇస్ దట్. అంటే పక్షపాతానికి అవకాశం లేదు, నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుంది. తర్వాత ఎలాంటి ఏమంటారు, పక్షపాతానికి అవకాశం లేదు. ఇది ఎలాంటి లోపం లేకుండా ఉండడానికి అవకాశం. ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ది శాంపుల్ రిప్రజెంట్ ద యూనివర్స్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సో ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ అనేది యూనివర్స్ లేదా పాపులేషన్ ను బాగా ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకోసం అంటే మనం ఏ పక్షపాతం లేకుండా సెలెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఏ పక్షపాతం లేని వ్యవహారం అందరికీ ఉపయోగకరంగా ప్రాతినిధ్యం వహించింది. సో ఇది కూడా అంతే, ఏ పక్షపాతం లేదు కాబట్టి ఇది బాగా ఉంటుంది. మూడవది ఏంది, ది అనలిస్ట్ కెన్ ఈజీలీ అసెస్ ద
accuracy of this estimate. సో ఎవరైతే అనాలిసిస్ చేస్తారో ఆ అనలిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఈ దీంట్లో ఎంత ఖచ్చితంగా వస్తుంది లేదా ఎంత ఖచ్చితంగా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు అనేది వాళ్ళు సులభంగా మదింపు చేయగలరు. సో అది దీంట్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్. అండ్ ద లాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ది అనలిస్ట్ టు ప్రొవైడ్ ద మోస్ట్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ది లీస్ట్ కాస్ట్. సో ఈ పద్ధతి ద్వారా చేసే వారు ఎవరైతే ఉంటారో అనాలిసిస్ చేసేవాళ్ళు మనకు నమ్మదగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, నమ్మదగినటువంటి సమాచారాన్ని, చాలా నమ్మదగినటువంటి సమాచారాన్ని వీలైనంత తక్కువ వ్యయంతో అందించడం జరుగుతుంది. సో అందుకోసం ఇది సింపుల్ ర్యాండమ్ మెథడ్ అనేది మంచిది. సరే, మరి ఇంత మంచిగా ఉన్నా కానీ దీంటికి కూడా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటివి? డ్యూ టు ఇట్స్ వెరీ ర్యాండమ్నెస్, freak results can sometimes be obtained that are not representative of the population. అంటే ఈ ర్యాండమ్నెస్ ఏదైతే దీనికి ఉందో మనం సెలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్స్ అంటే ర్యాండమ్ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేసిన కాబట్టి దానికి ర్యాండమ్నెస్ ఉంది కదా. సో దాని ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలు ఏముంటాయంటే చాలా ఫ్రీక్ గా ఉంటాయి. ఫ్రీక్ అంటే ఏంది? అంత వాట్ యు కాల్ నమ్మదగ్గట్టుగా ఉండయి. అంటే ఫేక్ అని అంటారు చూడు, ఈ ఫ్రీక్ నుంచే ఫేక్ వచ్చింది. సో అంటే అంత నమ్మేటట్టుగా ఉండదు. అట్లాంటి రిజల్ట్ దీని ద్వారా వచ్చే అవకాశము ఉంది. రెండవది ఏంది? ది ఫ్రీక్ రిజల్ట్స్ మే బి డిఫికల్ట్ టు స్పాట్. సో మనకి నమ్మకం లేని ఫలితం ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుర్తించడం కూడా కొద్దిగా కష్టమైన పని. సో మనం గుర్తించినప్పుడు మనం దానికి ఉపయోగం ఏముంటుంది? ఏముండదు. దెన్ ఇంక్రీజింగ్ ద శాంపుల్ సైజ్ ద బెస్ట్ వే టు ఎరాడికేట్ దిస్ ప్రాబ్లం. సో మనం ఈ నమ్మకం లేని రిజల్ట్ ఏదైతే ఇస్తుంటుందో ఇది, ఆ నమ్మకాన్ని పెంచాలంటే మనం ఏం చేయాలి? శాంపుల్ సైజును పెంచాలి. శాంపుల్ సైజు పెంచితే నమ్మదగిన ఫలితం వచ్చే అవకాశము. And it is difficult to obtain up-to-date list of all the items of the population to be sampled. మనకి ఏ రోజుకి ఆ రోజు అప్డేట్ అనే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇండియాలో వీఆర్ కలెక్టింగ్ ది సెన్సస్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఇస్ పాపులేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 10 years. సో మనం 2011లో సేకరించినాము. అప్పుడు సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ టేబుల్స్ అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించారో దాని తోటి కావలసిన టేబుల్స్ సృష్టించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎవరు? ఈ పాపులేషన్ యూనిట్లో పనిచేసేవారు. సో ఆ టేబుల్స్ అన్నీ ఇంకా ఎన్ని టేబుల్స్ అయితే జనరేట్ కావాలో అన్ని టేబుల్స్ ఇంకా 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 12 సంవత్సరాలకు వస్తుంది. ఇంకా దాంట్లో అన్ని టేబుల్స్ తయారు చేయలేదు. ఇంకా కొన్నిటికి ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు. సో మనకు 10 సంవత్సరాలు అయినా కాదు. మరి మనం ఈ టోటల్ పాపులేషన్ ద్వారా సేకరించే టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం అందుకోసం ఏం చేస్తాం? శాంపుల్ తీసుకుంటాం. బట్ ఈ శాంపుల్లో కూడా వచ్చే రిజల్ట్ సమాచారం సరిగా లేకపోతే కొంచెం కష్టమవుతుంది. అందుకోసం మన శాంపిల్స్ ఈ శాంపుల్ తక్కువ శాంపుల్ ఉంటే వచ్చే ఫలితం అంతా నమ్మకం ఉండదు. బట్ శాంపుల్ సైజ్ మనం పెంచుతున్న కొద్ది దాంట్లో నమ్మకం కూడా అంతా పెరుగుతుంది. ఆ ఫలితం అంటే ఆ శాంపుల్ ద్వారా వచ్చే ఫలితం మీద నమ్మకం కూడా అంత ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ద లాస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ it is difficult to obtain up-to-date list of all the items of the population to be sampled. అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా, మనం ఈ శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? పాపులేషన్ మొత్తానికి అందరి పేర్లు రాయాలి లేదా నెంబర్లు వేయాలి. మరి ఇప్పుడు మనం 2011 పాపులేషన్ మన దగ్గర ఉంది, మరి దానికే నెంబర్లు చేస్తే
2023లో ఇంకా పాపులేషన్ చాలా పెరిగిపోయి మరి వాళ్ళ జనాభా ఇందులో ఇంక్లూడ్ కాదు కదా. ఆ జనాభా ఇందులో ఇంక్లూడ్ కాకపోతే మనకు వచ్చే ఫలితము సంపూర్ణంగా ఉండదు, అసంపూర్తిగా ఉంటుంది, దానివల్ల ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది సింపుల్ ర్యాండమ్ sampling. Okay, so we have the other samplings that are restricted random sampling. So in restricted random sampling, there are 3 samples. Then there are non-random sampling. Non-random sampling also there are 3 samples are there. So about all those samples we will discuss tomorrow. I'll stop it here. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Following, is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.